जय जगन्नाथ बंधुगण आज आम जानिबा 9 नवेम्बर 2025 रविवार दिन द्वादश राशि राशिफल विषय। एही दैनिक राशिफल चंद्रंक गोचर गणना को नहीं आधारित एवं चंद्रंक गोचर गणना आम जीवन में बहुत प्रभाव पकई थाए। तो आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा आजिर तिथि और राशि नक्षत्र विषय। आज हेउची 9 नवेम्बर 2025 रविवार मार्गशीर कृष्ण पक्ष पंचमी रात्र 1 घंटा 56 मिनिट गति षष्ठी। आज आरद्रा नक्षत्र रात्र 8 घंटा 5 मिनिट गति पुनर्वसु नक्षत्र। आज मिथुन चंद्र अहोरात्र। आजिर पर्वोत्सव सीता विवाह। आजिर शुभ बेला प्रातः 6 घंटा 44 मिनिट रु 9 घंटा 1 मिनिट पर्यंत। आजिर सूर्योदय प्रातः 6 घंटा 1 मिनिट। आजिर सूर्यास्त संध्या 5 घंटा 13 मिनिट। आज कन्या राशि पुरुष और कुंभ राशि महिला मानक घात चंद्र एवं मेष राशि घात बार। आज बेल और पणस खाइबा निषिद्ध। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आजिर राशिफल विषय। ता पूर्व आम चैनल को जो मैंने नुआ करी आछंती तले थिवा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु और पाखरे थिवा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतु काहेकि ना आमे अपलोड करिथिवा प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। आपणक तृतीय स्थान रु चंद्रदेवंक गोचर आपणको सफलतार आउ किछि सुजोग प्रदान करिबा। व्यवसाय दृष्टि किछि क्षुद्र यात्रा लाभदायक प्रमाणित हेब। आपण निज भितरे एक नुआ सकारात्मक ऊर्जा अनुभव करिबे। भाई और भौणी मानक सहयोग रे आपणकर समस्त कार्य सफलतार सहित संपन्न हेब। पारिवारिक सुख समृद्धता वृद्धि पाइब एवं जीवन साथी पूर्ण समर्थन प्राप्ति हेब। विदेशरू किछि उत्तम खबर मिलिबारु मन प्रसन्न रहिब। बड़ भाई मानकर विशेष समर्थन आपणक अग्रगतिर कारण हेब एवं पितांक स्वास्थ्य प्रति विशेष जत्न नेबार आवश्यकता रहिछि। आर्थिक स्थितिर उन्नति हेब किंतु पारिवारिक खर्चरे वृद्धि आपणको मानसिक चिंतित करिब। सेथिपई अनावश्यक खर्चरू आपण दूरे रुहंतु। आपण धार्मिक आध्यात्मिक कार्य भाग नेबे। सहयोगी मानक ठारू लाभ मिलिबार जोग रहिछि एवं स्वास्थ्य अवस्था उन्नति हेब किंतु सतर्कता बजाय रखंतु। आज आपण वृद्ध व्यक्ति सहायता करंतु शुभ फल पाइबे। वृष राशि आपणक द्वितीय भाव रे चंद्रदेवंक गोचर आपणक वाणी को प्रभावशाली करिब एवं आपणक व्यक्तित्व रे एक नूतन आकर्षण हेब। लोक माने आपणक ठारू परामर्श एवं मार्गदर्शन प्राप्त करिबे। वक्तृत्व एवं लेखनी संबंधित व्यवसायर ख्याति विस्तार हेब एवं नूतन सुजोग मिलिब। आपणक वाणीर मधुरता आपणक संपर्क रे एक नूतन सतेजता आनिब। पारिवारिक जीवन रे सुख एवं समृद्धता आसिब। आपण जीवन साथी ठारू सम्मान प्राप्त करिबे। सान भाई भौणी ठारू स्नेह पाइबे एवं सेमाने आपणको अनुसरण करिबे। प्रेम संबंध पई समय उत्तम अनुकूल रहिछि एवं पूर्वरु लागि रहितवा दूरत्व दूर हेब। आर्थिक स्थिति उत्तम हेबाकु लागिब। आयर नूतन स्रोतरु धन प्राप्तिर जोग रहिछि। अधिकारी वर्गरु आपणक कार्य को सम्मान प्राप्ति हेब। छात्र छात्री माने निजको उपयुक्त भाव रे प्रकाश करिबाकु समर्थ हेबे एवं उन्नतिर मार्ग प्रशस्त हेब। आपणक कार्य सबुठारे प्रशंसित हेब। स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रहिछि एवं श्वास संबंधित रोग रे सुधार आसिब। आज आपण सूर्यदेवंकु जल अर्पण करंतु शुभ फल पाइबे। मिथुन राशि आपणक राशि स्थान रे चंद्रदेवंक गोचर आपणक व्यक्तित्व रे धैर्य तथा संयम भली गुणर समावेश करिब। आपणक वर्धित आत्मविश्वास भविष्यत रे कठिन परिस्थिति सहित लड़िबार क्षमता प्रदान करिब।
ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁମିତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବେ। ବିଦେଶରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁଖଦ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ସହାୟକ ହେବ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ। ଭାଇ ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ସୁଖ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟୁଥିବା ସମସ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବିଶେଷ କରି କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ଲୋକମାନେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ଦୈନିକ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ରଖିବା ସହିତ ଜୀବାଣୁଜନିତ ରୋଗରୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କର୍କଟ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର କାରଣରୁ ଆପଣ କିଛି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଅଧିକ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାକିରି ଓ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଅନାବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବଧାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେଲେ ପରିବାରରେ ଆଲୋଚନା ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ ହେବ। ପାରିବାରିକ ସହଯୋଗ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ତଥା ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତ ହୋଇ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ନିର୍ବାହନ କରିବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ବାଣୀରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରିବାରିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଚିନ୍ତିତ କରିବ ଏବଂ ନୂତନ ଆୟର ଉତ୍ସ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଶୁଭ ନୁହେଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟମ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବାର ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ସିଂହ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମର ସୁଖଦ ପରିଣାମ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ମାନସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ନୂତନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରର ବିସ୍ତାର ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପରିବାରର ସ୍ୱାର୍ଥରେ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରୟାସର ଉତ୍ତମ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେକୌଣସି ବାଦବିବାଦ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ସମାଧାନ ହେବ। ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ସୁଖଦ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆର୍ଥିକ ସନ୍ତୁଳନକୁ ଖରାପ କରିପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ସମୟ। ଆପଣଙ୍କ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଆପଣ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପରିଣାମ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଅନିଦ୍ରା ଏବଂ ମାନସିକ ଚାପରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ନିତ୍ୟକର୍ମକୁ ନିୟମିତ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ଦଶମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣ ନିଜ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେବେ। ଟେକ୍ନିକାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପରିବାରରେ ଏକ ମନୋରମ ପରିବେଶ ରହିବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ସନ୍ତାନ ଆପଣଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନର ଅନୁସରଣ କରିବେ। ଆପଣ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ ଏବଂ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ନିଜ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଦୂର କରି ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ।
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ନୂତନ ଆୟର ସ୍ରୋତ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଅଧିକ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଶାରୀରିକ ଥକାପଣ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଓଂ ବିଘ୍ନେଶ୍ୱରାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତୁଳା ରାଶି, ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ନବମ ଭାବରେ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟବର୍ଦ୍ଧକ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଥିବା ନିବେଶରୁ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଆସିବ। ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପିତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ କିନ୍ତୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ତିକ୍ତତାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲାଗି ରହିବ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ପରିବାରର ଛୋଟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ସମ୍ପର୍କକୁ ଖରାପ କରିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ନୂତନ ଆୟର ଉତ୍ସରୁ ଧନଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣ ଆଜି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବ କିନ୍ତୁ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିପାରେ। ଜୀବାଣୁଜନିତ ରୋଗରୁ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ବିଛା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଚିନ୍ତିତ କରିବ। କେହି ନିଜ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷତି କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଗୋପନୀୟ ତଥ୍ୟ ତଥା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ମାତାପିତାଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପରିବାର ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା କିଛି ଅନାବଶ୍ୟକ ବ୍ୟୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରିପାରେ କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। କୌଣସି ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ଅପ୍ରୀତିକର ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିପାରେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ସମୟ ବିଶେଷ ସହାୟକ ନୁହେଁ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧନଲାଭର ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ଆୟବ୍ୟୟକୁ ସନ୍ତୁଳନ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହେବ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏକାଗ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବାଧାବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟମ ରହିବ ଏବଂ ଉଦର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିପାରେ। ଆଜି ଆପଣ ଶିବ ଚାଲିସା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଧନୁରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଯାହା ପାରସ୍ପରିକ ଲାଭଦାୟକ ସହଭାଗିତାରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିଛି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ସୁଖଦ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ସହାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ପତିପତ୍ନୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ। ଭାଇ ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ସମଗ୍ର ସଂଗଠନ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଖୁସି ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ବିବାହଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ରହିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକରୁ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଉପାୟରେ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ହେବ। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟର ରୂପରେଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ଏବଂ ମାନସିକ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ
सूर्यदेवଙ୍କୁ ତିଳ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ମକର ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟର କ୍ଷତିପୂରଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ରମାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ରଣନୀତି ବିଷୟରେ ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାକୁ ପ୍ରେରିତ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବାର ଅବସର ପାଇବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାରିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ ଏବଂ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଥିବା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଦୂର ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ତଥା ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଯେକୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ସଫଳତା ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଆଂଶିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ରାଜକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପକ୍ଷରୁ ରୋଜଗାର କରିବାରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟିକ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବାରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସାମାନ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ। ରକ୍ତଚାପ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଷ୍ଟକ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଯୋଗ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ ଏବଂ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଉନ୍ନତିରେ ଆପଣ ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେବେ। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ ତଥା ବିଦେଶରୁ କିଛି ଭଲ ଖବର ପାଇ ମନ ଖୁସି ହେବ। ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ବିଶେଷ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କ ଅଗ୍ରଗତିର କାରଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ, କିନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି ମାନସିକ ଚାପ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ସତର୍କତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ମୀନ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାନସିକ ଚାପ ପ୍ରଦାନ କରିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକାଗ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ପ୍ରତି ସତର୍କତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ଦୀର୍ଘ ଦୂରଯାତ୍ରା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, ତେବେ ଏକ ଶୁଭ ସମୟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଘରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଓ ବାଦବିବାଦର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ। ଘରର ସାଜସଜ୍ଜା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ରହିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅବରୋଧ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରର ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମନକୁ ଏକାଗ୍ର ତଥା ଶାନ୍ତ ରଖିବାର ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।